गोटिए जंगल अनेक रंग बेरंगर चढ़ी मिलीमिशी रहुथिले। से जंगल गोटे भी काऊ नथिले। दिने हठात से जंगल को एक काऊ चली आसिला आउ जोर जोरी का का कही चित्कार कला। एठी एमिति का का कही काकू डाकुचु? जा से काका घर को ताकू सेठी डाकिबु। एठी एमिति रडी काहेकि छाडुचु? मु को काका को डाकुनी, एईटा मो स्वर। मु एमिति ही गीत गाए। चुप कर, एमिति आउ चित्कार करनी नहले मो कानरू रक्त बाहरिब। अच्छा कहलु तू कोठु आसीचु? आगरु तो मु तते जंगल रे देखिनी। मोर सेमिति किछि जागा नाही। मते जोठी भी भलो लगे मु सेठी रही जाए। ओहो लागुची ये आजी मो कान खराब करिकि रहइब। तोर से बेसुरा कंठरे रडी छाडुथा। मु एबे जाउची। एमिति कही से चढ़ई सेठारु चली गला। रास्ता रे तार आउ किछि चढ़ईक सह देखा हैला। अरे तमे माने जानिच आम जंगल को एक असुंदर पक्षी चली आसीची। देखिबाकू से जेमिति असुंदरा ता कंठ भी सेमिति बेसुरा। से जेमिति चित्कार करूची सुनिले कानरू रक्त बाहरी पड़िबो। सतरे ना कौन एमिति भी पक्षी दुनिया रे अछंती? चल ना ताको थरे देखि आसीबा। एमिति कथा हे सब चढ़ई काऊ को देखिया पई ता पाखु गली। ए सब दूररू देखि काऊ भाबिला, ए जंगल को आसी मु बहुत भलो काम कली। ए चढ़ई माने एबे मते देखिबाकू आसुचंती। मु जानिथिली तमे माने मते देखिबाकू आसीबो। मु जुआड़ी भी जाए समस्ते मोरी सुंदर चेहरा आउ मो कंठस्वर सुनिबा पई मो पाखकू आसंती। जाऊ तो चेहरा ता ऊपरे पुणी बेसुरा कंठ। तते देखिबाकू पुणी आमे आसीबू। आमे सुनिलु ए जंगल को नुआ पक्षी आसीची, सेति पई तो पाखकू आसीथिलु। सेमानकर एपरी कथा सुनी काऊर मन दुख हेगला। सबु चढ़ी ताकू कहिले, तू एठाकू आसी भलो करिचु। एमिति रे भी आम जंगल भारी अपरिष्कार। कालीठू तू आम जंगलर मैला सफा करिबू। कौन हैला मु जंगल सफा करिबी? ना ना मु पारिबिनी। मु सबुदिन बुली बुली मिठा मिठा फल खाइबी आउ गीत गाइबी। ताते आम कथा मानिबाकू पड़िबो। आउ जदी न मानिबू आमे तते जेल रे बंदी करी रखिबू। जेल भितरी बंदी हेबा कथा सुनी काऊ बहुत डरी गला। ना ना मते जेल रे बंदी करी रखनी। तमे माने जहा कहिबो मु सबु करिबी। तेबे ठीक अछि, कालीठू ही तू जंगल सफा करिबा आरंभ कर। जदी केबे पळिबाकू चेष्टा करिबू तू जोठी भी लुचिथिबू आमे तते खोजी आनी फांसी रे झुलेई देबू। एमिति कही सबु चढ़ई सेठारु चली गले। तांको कथा सुनी काऊ मन दुखरी निज मुंड पिटुथिला। परदिन सकाळु ही काऊ जंगल रे पड़िथिबा सब मैला को सफा गला। केते आशा करी मु पाख जंगल छाड़ीथिली ए जंगल रे खुशी रे रहिबी बोली। हेले एठी आसी पड़िला मो मुंड रे बाड़ी। एमिति मन दुख करी काऊ प्रतिदिन जंगल सफा करुथिला। दिने से जंगल रे बुलुथिला। हठात से गोटे जादूगर चढ़ई को देखिला। तुमे किए आउ तुमे बेकरी एमिति माळ काहेकि पिंधिच? मु हेउची गोटे जादूगर। मो सामने कथा कहिबाकू समस्ते डरंती। तोर साहस केमिति हैला मो सामना को आसीबा पाई? डरिबा पाई भी मन दरकार। मो पाखरे तो से मन ही नाही। मु काहेकि तुमको डरिबी? कौन हेइची तोर? तू एमिति कथा काहेकि कहूचु? मु कला बोली सबु चढ़ई मते घृणा करंती आउ जंगलर सबु मैला सफा करंती। एमिति काऊ कांदी कांदी से जादूगर चढ़ई को सब घटना कहिला। अच्छा अच्छा आउ कांदिनी। मु तो दुख कथा बुझी पारिली। कहिलु कौन हेले तू खुशी हेबू? मोर जदि ए कला चेहरा धड़ा हेई जांता मु भारी खुशी हुअंती। मु तते धड़ा करी पारिबिनी। हेले हाँ मु तते एक ताबिज देबी। से ताबिज पिंधिले तू अनेक शक्ति पाइबू आउ ता सह मु तते अनेक धन संपत्ति देई पारिबी। सतरे तुमे मते अनेक धन संपत्ति देई पारिबो? हाँ हाँ मते अनेक शक्ति आउ धन संपत्ति दियो। तापरी जादूगर चढ़ईता जादू शक्ति रे काऊ को एक ताबिज देला। जाद्वारा काऊ अनेक शक्तिशाली हेई गला आउ से ताकू अनेक धन संपत्ति भी देला। एते सारा धन संपत्ति देखी काऊ अनेक खुशी हेई गला आउ जादूगर चढ़ई को धन्यवाद जणी से सबु धन संपत्ति धरी निज घर को फेरी आसिला। परदिन सकाळी काऊ जंगलर मैला परिष्कार नकरी
ତା ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମଇଳା ପକେଇ ପକେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିସାରିଲେଣି। ଏ କାଉ ଏଯାଏଁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲାନି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଏଯାଏଁ ମଇଳା ପରିଷ୍କାର ନକରି ଘରେ ରହି ଆରାମ କରୁଛୁ? ଏଯାଏଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇନୁ କଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତୋ ଘରେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତୁ କାହା ପାଖରୁ ଚୋରି କରିନୁ ତ? ନା, ମୁଁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରିନି। ଏ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ପାଇଛି। ଏସବୁ ମୋର। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ରାଜା। ତମେ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏବେ ମୋ ସହ କଥା ହୁଅ। ତୋ ଭଳି ଏକ କଳା କାଉକୁ ଆମେ କେବେ ବି ରାଜା ମାନିବୁନି। ଯଦି ରାଜା ନ ମାନିବ, ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି, ଆଉ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ତମମାନଙ୍କୁ କିଣିପାରିବି। କାଉର କଥା ଶୁଣି ଆଉ ତାର ଏପରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ କାଉକୁ କଣ କହିବେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ରାଗନ୍ତୁନି। କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କଣ କଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲି, ଆଜିଠୁ ତମେ ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଯଦି କାମରେ ଅବହେଳା କରିବ, ସେଦିନ ତମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ହେବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କାମ ଦେଖି ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବି। ଏବେ ଯାଅ ଏଠୁ। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଭୟରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରୁଥିଲେ। କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ କାଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ନକରି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମାରୁଥିଲା। କାଉର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ବହୁ ଚଢ଼େଇ ମରି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସହି ପାରିବାନି। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ, ଏ କାଉ ଦିନେ ଦିନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହିଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଉ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିବା। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ଯାଦୁଗର ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। କଣ ହେଲା? ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଏମିତି ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ସବୁ ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଯାଦୁଗର ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ଯାଦୁଗର ଚଢ଼େଇ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। କଣ ହେଲା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମୋ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ପାଇ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେ ଠିକ କଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି, ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଯାଦୁଗର ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ହିଁ କାଉ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ତାବିଜ ସାପ ହେଇ କାଉକୁ କାମୁଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ କାଉର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କାଉ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ତା ଘର ପାଖରେ ଦୁଇଟି କାଉ ରହୁଥିଲେ। ଆରେ କଣ, ଘରେ ତ ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ମାରି, ତୁ ଘରେ ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସିବି। ସେପଟେ ଦୁଇ କାଉ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଗଛଟି କଥା କହିଲା। ରହିଯାଅ, ମତେ କାଟନି। ଆମେ ବଡ଼ ଅସହାୟ। ଅନେକ ଦିନରୁ ପାଣି ନ ପାଇଲାରୁ ଆମେ ସବୁ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଛୁ। ଦୟାକରି ଆମ ମୂଳରେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ। ଆମେ ଗଛମାନେ ତମକୁ ଫୁଲ ଫଳ ଛାଇ ଦେଇ ତୁମର ଉପକାର କରୁ। ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମେ ମାନେ ଯଦି ଆମ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏ ଗଛ କଣ କହୁଛି? ଆରେ ଗଛ, ଆମେ ଯଦି ତତେ ନ କାଟିବୁ, ବଜାରକୁ ନେଇ କଣ ବିକ୍ରି କରିବୁ? ଆଉ ତୋ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ, ତାର କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଏ ଗଛଟା ତ ମରିଯାଇଛି। ଏ କଥା କେମିତି କହୁଛି? ୟା ଭିତରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରହୁନାହାନ୍ତି ତ? ଆରେ ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଏ ଗଛରେ ଭୂତ ରହୁଥିବେ। ପଳା, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳା। ଏମିତି କଥା ହେଇ କାଉମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇ ଗଛ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମା ଚଢ଼େଇ ପାଣି କଳସି ଧରି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଫେରୁଥିଲା। ଶୁଖିଲା ଦି ଗଛଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଅଟକିଗଲା। ଆରେ, ଏ ଦୁଇ ଗଛ ତ ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଛମାନେ ଆମର କେତେ ଉପକାର କରନ୍ତି, ଫୁଲ ଫଳ କାଠ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଠିକରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତିନି। ମୁଁ ଯାଏ ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଏ।
ପରେ ଆଉ ଥରେ ମୋ ପାଣି ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ଗଛମାନଙ୍କ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିଲା ଆଉ ତାପରେ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ତା ଘର ବାହାରେ ଏକ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିବା ଗଛକୁ ଦେଖିଲା। କି ଅଜବ ଘଟଣା! ମୋ ଘର ବାହାରେ ତ ଗଛ ନଥିଲା, ଏ ଗଛ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ଗଛରେ ତ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ତା ବି ପୁଣି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ମା ମତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଦିଅ ନା, ମୁଁ ଖାଇବି। ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ତତେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ଗଛ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା। ଏଇ ଗଛର ଫଳ ଭଲ କି ଖରାପ ତା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁ ଏ ଆମ୍ବ ଖାନି। ମା ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛ ଭିତରୁ ଏକ ପରୀ ବାହାରି ଆସିଲା। ଭୟ କରନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବିଷୟରେ ଏବେ ସବୁ କହିବି। ମୁଁ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ପରୀ। ଏ ଆମ୍ବ ଖରାପ ନୁହଁ, ଏ ଆମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏ ଆମ୍ବରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ପରୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଲ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଗଛ ନ ଦେଇ ମତେ ହିଁ କାହିଁକି ଦେଲ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପରୀମା ମତେ କହିଲେ, ଆମ୍ବ ପରୀ, ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହେଲେ ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇକୁ ହିଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଇପାରିବୁ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ମନର ହେଇଥିବ ଆଉ ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। କେବଳ ସେହିପରି ଚଢ଼େଇକୁ ହିଁ ତୁ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଇପାରିବୁ। ହେଲେ ପରୀମା, ସେ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସେଥିପାଇଁ ତତେ ରୂପ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ପରୀମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଏକ ଶୁଖିଲା ଗଛର ରୂପ ନେଲି। ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଯିଏ ବି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲି। କେହି ବି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ମାଗିଲେ ବି ତୁ ମୋ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲୁ। ସେଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ତୁ ଭଲ ମନର ଚଢ଼େଇ। ଆଜିଠୁ ଏଇ ଗଛ ତୋର। ଏଇ ଗଛରୁ କେବେ ବି ଆମ୍ବ ସରିବନି। ତାପରେ ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଆମ୍ବ ନେଇଯାଅ, ଆମ୍ବ, ମିଠା ମିଠା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ଏ ଆମ୍ବ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବିନା କାଠ ପତ୍ରରେ ଏ ଆମ୍ବରେ ଘର ତିଆରି କରିହେବ। ଚଢ଼େଇର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଆସି ତା ପାଖରେ ଜମା ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ସତରେ କଣ ବିନା କାଠ ପତ୍ରରେ ଏ ଆମ୍ବରେ ଘର ତିଆରି କରିହେବ? ତୁ ମିଛ କହୁନୁ ତ? ନା, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଚାହିଁଲେ ତମେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅ। ହଁ, ମତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେ, ମୁଁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନେଇଗଲେ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, କରିଦେ ଗୋଟେ କାମ, ସୁନ୍ଦର ଏକ ଘର ବନେଇ ଦେଖେଇଦେ ତୋର କେତେ ଦାମ। ମା ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ହିଁ ସେ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତା ଦେଖି ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ପାଇପାରିଲୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଇଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଦୁଇ କାଉ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚଢ଼େଇର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ତ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି କେହି ବି ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତିନି। ଏ ଚଢ଼େଇର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣି ପାରିବିନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ମଜା ପାଇବ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଯୋଜନା କଲେ। ଅଧ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ୍ବ ଘର ଉପରକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ କେମିତି ପିଟିବେ। ଭଲ କାମ କରିଛେ। ଚାଲ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦୁଇ କାଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ, ଚିଲ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ତା ଦେଖି ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ତୋ ଆମ୍ବ ଘର ଭାରି ମଜବୁତ। ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ତୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୋ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ଘର ନେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ବର୍ଷାରେ
ତ ଆମ୍ବ ଘର ଫାଟି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡୁଛି। ତ ଆମ୍ବ ଘର ତୁ ନେଇଯା, ଆମକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ଠକୁଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏ ଚଢ଼େଇ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଠକି ତମର ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ଚଢ଼େଇ ଭଲରେ ଆମକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ପିଟି ପିଟି ତତେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏସବୁ ତମେ ମାନେ କଣ କହୁଛ? ଏ ଆମ୍ବ ଘର ସବୁ ଯାଦୁର, ତା ଫାଟିଗଲା କେମିତି? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ କାମ କିଏ କରିଛି। ସେ ଚିଲ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦେଲା। ତା ଶୁଣି କାଉମାନେ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ପିଟିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସତ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସେ ପୁଣି କିଛି ଆମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ଆମ୍ବ ନେଇ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରି ରହିଲେ।